Namaste. In today's session, we are going to have a look at private international law. So, private international law, what is its meaning, how it differs from public international, that's the focus. When we look at international law as a whole, we could actually see that international law was actually not treated as a subject. அது ஒரு சப்ஜெக்டாவே 1970s வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை கரிக்குலம்ல அதை இன்க்ளூடே பண்ணல ரொம்ப பழைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் ஜட்ஜ் ரொம்ப ஃபேமஸா இன்டர்நேஷனலா வந்து வெறும் ஃபிக்ஷன் அது உண்மை கிடையாது பிகாஸ் யூ கேனாட் என்ஃபோர்ஸ் இட் வென் யூ கான்ட் என்ஃபோர்ஸ் இட் இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் அ லா அப்படிங்கிற சென்ஸ்ல ரொம்ப நக்கலா அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க generally when we look at international law the general perception the common perception is that it is a part of geopolitics it's related with that of diplomacy but over a period of time when globalization has started so with the beginning of globalization wherein people from different countries have started to mingle with one another when trade business commerce has expanded over the entire world this now has brought international law to focus. Earlier days, when we looked at international law, it was seen as something that is applied as between two nations. So if two nations are having some issue with one another, for example, India Pakistan நடுவுல பிரச்சனையா international law ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்காப்பா ரஷ்யா யுக்ரைனுக்கு நடுவுல international law ஏதாவது ஆங்கிள் சொல்யூஷன் இருக்கா ஐசிஜேயால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா this is how people were looking at international law and slowly பாத்தீங்கன்னா this expanded in the international slight expand ஆகி ஒரு நேஷனுக்கும் அந்த நேஷன்ல இருக்கக்கூடிய citizens between the nation and its subjects if there is some problem அதை resolve பண்றதுக்கும் வந்து we can make use of international law human rights violation if it is there then international law can come and help ங்கறாங்கல பாக்குறாங்க now some instances wherein no international law or united nations human right violation focusல வந்து some of the cases Baluch people in Pakistan the Baluch people who are being repeatedly mistreated in Pakistan wherein their minerals are being used by the Pakistan state and the people of Baluch are not receiving a single penny out of it. They are still living in penury. அவங்க கையில காசு ஓட்டம் கிடையாது ஆனா அவங்க இடத்துல தான் மைனிங் பண்றாங்க அவங்க இடத்துல தான் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது மைனிங் ஆக்டிவிட்டி நடக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் ஆகுது எவ்ரிதிங் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர் பட் பலூச் பீப்புளுக்கு அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை they say that it's a human rights violation United Nations they have made repeated representations apart from that one major human rights violation ஈடுபடக்கூடிய கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா it's China உய்குர் முஸ்லிம்ஸ் ஆகட்டும் ஃபாலன் காங் பிராக்டிஷனர்ஸ் ஆகட்டும் அவங்கள கொண்டு போய் கேம்ப்ல போடுறது மச் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் வாட் ஹேப்பன் டியூரிங் த நாட்சி ஜெர்மனி டைம் அதே சினாரியோ நம்மளால சைனால உய்குர் முஸ்லிம்ஸ் அண்ட் ஃபாலன் காங் பிராக்டிஷனர்ஸ் பார்க்க முடியுதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இன்டர்நேஷனல் லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து எப்படி உங்களோட ஆர்கன் ஹார்வெஸ்டிங் பண்றாங்க ஹவு தே ஆர் இன்வால்வ் இன் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸ் and how they are blatantly disregarding human rights of Uyghur Muslims and Falun Gong practitioners. It is well recorded incident. Actually, இதை பத்தி அடிக்கடி யுனைடெட் நேஷன்ல டிஸ்கஷன்ஸ் வரதான் செய்யுது தென் எப்பவுமே நம்ம ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன ஸ்ரீலங்கன் வார் கிரைம்ஸ் Sri Lankan Tamilians both LTTE people as well as the Sri Lankan government எப்படி ஒரு ஹியூமன் ஷீல்டா யூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டு தரப்புலையுமே எப்படி ஹியூமன் ஷீல்டா யூஸ் பண்ணாங்க அவங்க லைஃப்க்கு எப்படி எந்த வேல்யூமே அட்டாச் பண்ண இட் இஸ் வெல் ரெக்கார்டட் ரிப்பீட்டடா ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டை வந்து யுனைடெட் நேஷன் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணதுனால அவங்க இன்டர்னல் வார் கிரைம் கோர்ட் ஒன்று கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணி இந்த இஷ்யூவை நாங்க எடுத்து பேசுறோம் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்ப நான் சொல்ற மூணு எக்ஸாம்பிள் in all these three examples there is no resolution we are saying that yes there is a human right violation அந்த violation நடந்தனால அந்த கண்ட்ரி மேல ஆக்ஷன் எடுத்தாங்க I be able to show case anything like that னு பாத்தீங்கன்னா டிப்ளமசி அண்ட் அதர் நேஷன்ஸோட ப்ரெஷர்னால மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ரெசல்யூஷன் இருக்குங்கிறது ரொம்ப தெளிவா தெரியுது இதெல்லாம் போக ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸும் சேர்ந்து சிவிலைஸ்டா நாங்க சர்டன் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு they do take certain decisions like 2007ல பாத்தீங்கன்னா மொரட்டோரியம் on death penalty ஒரு என்னோட கண்ட்ரில if someone is a criminal let's say he is a murderer or he is a traitor of the nation in all those circumstances sedition angle அவனுக்கு நான் தூக்கு தண்டனை கொடுக்காம அவனுக்கு perhaps a life sentence அந்த ஆங்கிள் டெத் பெனால்ட்டியை ஸ்டாப் பண்றோம்னு தே டிசைடட் டு பிரிங் அவுட் அ ரெசல்யூஷன் டு ஸ்டாப் டெத் பெனால்ட்டி கிட்டத்தட்ட 104 countries they had put their signature in this but India is not among them so 54 countries did not accept this UN resolution including India now India என்னால முடியாதுன்னு தெளிவா சொல்றேன் ஸ்ரீலங்கா they actually put their signature அந்த 104 countries ஸ்ரீலங்கா was one of the members but still அந்த ரெசல்யூஷன்ல கையெழுத்து போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போட்டு கொஞ்ச காலத்திலேயே 4 ட்ரக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ட்ரக் மாஃபியாவோட கிங் பிங் 4 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஸோ ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் கிரைம் வந்து 2007 ரெசல்யூஷன்ல கையெழுத்து போட்டு அப்புறம் எப்படி தூக்கு தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த டைம்ல இருந்த பிரசிடென்ட் சிறிசேனா he very clearly stated it's my country I am the sovereign here I get to decide what I'm going to do with my people ஸோ ஒரு ரெசல்யூஷன்ல கையெழுத்து போட்டாலும் அதை நம்மளால என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியுமானா that is not possible இன்னொரு கண்ட்ரி புருனே அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி இது ஒரு சின்ன கண்ட்ரி நியர் மலேசியா ஏஷியா சைட்ல தான் இருக்கு இந்தியா பக்கம் தான் மலேசியா இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி இஸ்லாமிக் நேஷன் ஈவன் 2019ல ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க கே பீப்புளுக்கு டெத் பெனால்ட்டி கொண்டு வரப்போறேன் நான் இந்த சட்டம் வெளி வந்த உடனே இன்டர்நேஷனல் ப்ரெஷர்ஸ் ஆரம்பிக்குது அண்ட் ஃபைனலி அந்த கண்ட்ரியோட சுல்தான் இஸ் அ கிங் தேர் அந்த கண்ட்ரியோட சுல்தான் வந்து ஓகே இந்த லாவை நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல கே பீப்புள் ஸ்டில் இட் இஸ் அ கிரிமினல் அஃபென்ஸ் பட் அவங்களுக்கு டெத் பெனால்ட்டி இம்போஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறாங்க அப்ப புருனேங்கிற ஒரு சின்னூண்டு கண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு பொலிட்டிக்கல் பவர் இல்லாத கண்ட்ரிங்கிறதுனால அதர் கண்ட்ரிஸால அதை ப்ரெஷரைஸ் பண்ண முடியும் சம்டைம்ஸ் when the country is very big for example Russia Ukraine war is going on Israel Palestine war is going on nobody is able to put any kind of pressure நம்மளால ரஷ்யாவையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியல யுக்ரைனையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியல nor are we able to stop Palestine யாரையுமே நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியலங்கிற அந்த பொசிஷனிங் தான் இருக்கு
ஸோ எஸ் நேஷனல் ப்ரெஷர் மூலமா ஏதாவது சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா சில சமயங்கள்ல முடியுது, சில சமயங்கள்ல முடியல. இட்ஸ் ஆக்சுவலி டச் அண்ட் கோ. வி ரியலி டோன்ட் நோ வாட் வில் ஹேப்பன். ஸோ இன்டர்நேஷனல் லாங்கிறது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ரெண்டு ஆங்கிள் பாக்குறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் வெரைட்டி இஸ் அ கார்டன் வெரைட்டி. ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் இஃப் தெர் இஸ் அ ஃபைட், now international law can come in, step in and help it out. ஒரு கண்ட்ரிக்கு அதோட சிட்டிசன்ஸுக்கு நடுவில் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் இருக்கா, தென் ஆல்சோ இட் கேன் கம் ஸ்டெப் இன் அண்ட் ஹெல்ப் அவுட். இது ஆரம்ப காலம். இப்ப இன்டர்நேஷனல் லாவை பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 விதமா அந்த இன்டர்நேஷனல் லாவை பிரிக்க முடியும். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல் லா. 2 டிஃபரெண்ட் நேஷன்ஸ் நடுவில் பிரச்சனை இருக்குன்னா நான் உள்ள வருவேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல் லா. செகண்ட் வெரைட்டி பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லா. பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லா பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா, the idea is that country A சேர்ந்த ஒரு பர்சன் and country B சேர்ந்த ஒரு பர்சன், for example, let's suppose they are having some kind of a transaction between them, be it a contractual agreement between the two or marriage between the two. ஏதோ ஒரு ரீசன் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் later on there is a conflict between the two. In such circumstances, public international law கொண்டு வர முடியாது, because it is not two different countries fighting with one another. Private international law, private citizens நடுவில் problem, private international law steps in to save the day. Then the third variety is supranational law. Supranational law வந்து ஒரு group of countries சேர்ந்து வந்து நாங்க எங்களுக்கு காமனா ஒரு சட்டம் வச்சுக்கிறோம். இதுக்கு வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியன். they fall under this category. So overview நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல். பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ரெண்டு டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரிஸ்க்கு நடுவில் சண்டை வருது அப்படின்னா, இல்ல ஒரு நேஷனுக்கும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் பாடி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேர்ல்ட் பேங்கோட ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், இல்ல யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷனோட ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், இல்ல ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் இருக்கு, வார் கிரைம்ஸ் மாதிரி. இன் ஆல் தீஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல் நம்ம மேக் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்தியா ரீசெண்டா பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல் அடியில வாங்கின ஒரு விக்டரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குல்பூஷன் ஜாதவ் கேஸ். ஸோ குல்பூஷன் ஜாதவ் கேஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு பெர்ஹாப்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும், பட் ஸ்டில் ஐ வில் கிவ் அ ரீகேப் ஆஃப் தி சேம். ஸோ 2017 ஒரு இந்தியன் ஸ்பை அண்ட் டெரரிஸ்டா பாகிஸ்தான் வந்து கேப்சர் பண்ணதா சொல்றாங்க. அந்த பர்சனை எங்க போய் கேப்சர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, he was not in Pakistan actually, he was in Iran. இரான்ல இருந்து he is being captured by ISI. பாகிஸ்தானோட ISI கேப்சர் பண்ணி பாகிஸ்தானுக்கு கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு போறோம். ஸோ இட் வாஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் எக்ஸ்ட்ராடிக்ஷன் தட் ஹேப்பன். போய் கிட்னாப் பண்ணி they are bringing him to Pakistan. After bringing him to Pakistan, அவரை துன்புறுத்தி they are bringing out a வீடியோ கன்ஃபெஷன். அந்த வீடியோ கன்ஃபெஷன் பாகிஸ்தானி மிலிட்டரி பீப்புள் வந்து டிவில எல்லாம் ப்ராட்காஸ்ட் பண்றாங்க. அண்ட் அந்த வீடியோ கன்ஃபெஷனை பேஸ் பண்ணி அவருக்கு டெத் சென்டென்ஸும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த வீடியோ கன்ஃபெஷன்ல பாத்தீங்கன்னா as if இந்தியா த்ரூ குல்பூஷன் ஜாதவ் நிறைய பாம்பு பிளாஸ்ட் பாகிஸ்தான்ல நடக்குதா, நிறைய டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடக்குதா ஒரு கன்ஃபெஷன் வீடியோ. நான் இந்த வீடியோ வந்த உடனேயே இந்தியாவுக்கு அப்பதான் விஷயமே தெரிய வந்து குல்பூஷன் ஜாதவ பாகிஸ்தான் கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இமீடியட்லி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இந்தியா வந்து ஐசிஜேல they are filing a case saying that என்னோட கண்ட்ரி சிட்டிசனை கேப்சர் பண்ணிருக்காங்கன்னா முதல்ல எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணணும், எங்களுக்கு கான்சுலர் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா கேப்சர் பண்ணப்பட்டிருக்கிற பர்சன் வந்து he is a ex இந்தியன் நேவி ஆஃபீஸர். அவர் இந்தியன் நேவியை விட்டு வெளியில வந்துட்டாரு. இப்போ he is a normal citizen. அவர் ஈரான்ல பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஈடுபட்டு இருந்தாரு. ஈரான்ல இருந்து he has been kidnapped by Pakistan. How is this fair அப்படின்னு சொல்லி they are filing a case. So ஐசிஜேயோட ஜூரிஸ்டிக்ஷனுக்கு பாகிஸ்தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறா. ஐசிஜே கேஸ் நடக்குது, which was live telecasted in fact. ஹரிஷ் சால்வே வந்து இந்த கேஸ்ல he appeared on behalf of India and argued against Pakistan. பாகிஸ்தானுக்கு வந்து முகமது குரேஷின் ஒருத்தர் வந்து appear ஆறாரு. Now this is live telecasted. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னாலும் it is available in YouTube. If you are interested, you can go and have a look at the various kinds of arguments that was put before ICJ. So இந்த கேஸோட எண்ட்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவுக்கு சாதகமா ஒரு தீர்ப்பு வருது. அவருக்கு வந்து டெத் சென்டென்ஸ் கொடுக்க கூடாது, ப்ராப்பரா பாகிஸ்தான்லயே ப்ராப்பர் நார்மல் கோர்ட்ல, மிலிட்டரி கோர்ட்ல இல்ல நார்மல் கோர்ட் கேஸ் ஷுட் பி ஹர்ட் and then it should be decided. And இந்தியாக்கு இமீடியட்டா கான்சுலர் ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் இந்தியன் சார்பா ஒரு லாயர் அவருக்கு அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. கேஸ் இஸ் yet to be determined in பாகிஸ்தானி கோர்ட். அங்க கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல் லா இருக்கிறதுனால இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு நடுவில் வார் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் போகாம ஐசிஜே மூலமா இந்த இஷ்யூவை ரிசால்வ் பண்றாங்க. ஸோ 2 different nations நடுவில் there is a kind of a conflict. எடுத்த உடனே போருக்கு போகாம you can resolve it through ஐசிஜேங்கிறது தான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஐடியா. அடுத்த கேட்டகரி பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லா. Private international law, as I had just explained, 2 different parties belonging to 2 different nations. So 2 different people, அவங்க ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒருத்தரோட ஒரு அக்ரிமெண்ட் என்டர் பண்றாங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு மேரேஜ், it could be even a scenario of marriage or adoption இருக்கலாம், ஃபேமிலி ரிலேட்டட் இஷ்யூஸா இருக்கலாம், இல்ல கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கலாம். 2 டிஃபரெண்ட் நேஷனை சேர்ந்தவங்களா இருக்காங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு தேர்ட் நேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துல பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லா படியில தஞ்சம் புகலாம். This is what we are going to take up and study in detail. So வரிசையா நான் வீடியோ போட்டு பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் சப்ஜெக்ட் I will be covering up. So பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லால நம்ம என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கணும், 2 different countries இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, எந்த கண்ட்ரியோட கோர்ட்ல போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும், ஸோ கோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ன, எந்த கண்ட்ரியில கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும், எந்த கண்ட்ரியோட லா அப்ளை பண்ணணும், ஒருவேளை வேற ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரியில அந்த கேஸ் நடந்து ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்திருக்குன்னா அந்த ஜட்மெண்ட்டை என்னோட நாட்டில் அக்செப்ட் பண்ணணும். ஸோ 3 different things are being determined using private international law: court, law to apply and recognition of foreign judgment. இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நரசிம்மராவ் வர்சஸ் வெங்கடலட்சுமி லேண்ட்மார்க் கேஸ், இந்தியாவில் நடந்த ஒரு லேண்ட்மார்க் கேஸ். இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நரசிம்மராவும் வெங்கடலட்சுமி இந்தியாவில் திருப்பதியில கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. After the marriage was over, they go and settle in USA. USA போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒய்ஃப் வந்து she is getting into some argument with her husband. ஹஸ்பண்டோட சண்டை போட்டுட்டு she returns back to India.
இந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு, யூஎஸ்ஏலயே இஸ் ஃபைலிங் அ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹிஸ் ஒய்ஃப். எனக்கு என்னோட ஒய்ஃப் பிரச்சனை இருக்கு, எங்களுக்கு டிவோர்ஸ் கொடுங்க, இஸ் ஃபைலிங் அ கேஸ். இந்த லேடி ஷி ஹஸ் ரிட்டன் பேக் டு இந்தியாங்கிறதுனால ஷி டசன்ட் அப்பியர் ஃபார் த கேஸ். ஸோ எக்ஸ் பார்ட்டியா அவருக்கு யூஎஸ்ஏல ஒரு டிவோர்ஸ் ஜட்மெண்ட் கிடைக்குது. அந்த டிவோர்ஸ் ஜட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி யூஎஸ்ஏல அவர் செகண்டா ஒரு மேரேஜும் பண்ணிக்கிறார். அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டாருன்னு அவருக்கு தெரிய வந்த உடனே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் வெங்கடலட்சுமி இந்தியாவில் அவங்க ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க. நான் இருக்கும்போது என்னோட குடுத்தனம் பண்ணாம அவர் ரெண்டாவதா பண்ணியிருக்கிற கல்யாணம் வந்து எப்படி செல்லும், முதல்ல ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் கான்ஜுகல் ரைட்ஸ்க்கு எனக்கு ஆர்டர் கொடுங்க, அதே மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஆர்டர் கொடுங்க. ஷீ இஸ் ஃபைலிங் அ கேஸ் இன் இந்தியா. ஸோ நரசிம்மராவ் இந்த கேஸ் ஃபைல் ஆனது தெரிய வந்த உடனே ஹி இஸ் சென்டிங் அ ஜட்மெண்ட் காப்பி டு இந்தியா. யூஎஸ்ஏல அவர் கிடைச்ச டிவோர்ஸோட ஜட்மெண்ட் காப்பியை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு. இந்தியன் கோர்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்லிட்டாங்க, கல்யாணம் நடந்தது இந்தியாவில், நீங்க கொஞ்ச காலம் போய் யூஎஸ்ஏல இருந்தீங்கிறதுக்காக அந்த ஜட்மெண்ட்டை நாங்க இங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டோம். யுவர் ஃபர்ஸ்ட் மேரேஜ் இஸ் ஸ்டில் வேலிட், நீ செகண்டா யூஎஸ்ஏல பண்ண கல்யாணம் வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் செல்லாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்ப இந்தியாவில் வெங்கடலட்சுமி அவருக்கு ஒய்ஃபா இருக்காங்க. அண்ட் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி, அவர் இறந்து போனார்னா ப்ராப்பர்ட்டில அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் எல்லாம் வருங்கிற பொசிஷன்ல இருக்காங்க. யூஎஸ்ஏவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட செகண்ட் மேரேஜ் வேலிட், ஷீ பிகம்ஸ் இஸ் லீகல் ஏர். அப்ப ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலும் விதவிதமான ஆங்கிள் ஜட்மெண்ட் வரும்போது இட் லீட்ஸ் டு கன்ஃபியூஷன். இந்த கன்ஃபியூஷனை ரிசால்வ் பண்றதுக்காக பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லா இஸ் ஸ்டெப்பிங். ஸோ இதை ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் லா எந்த கோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணும், யூஎஸ்ஏல பண்ணது கரெக்டா, இந்தியாவில் பண்ணது கரெக்டா. அப்படி ஒருவேளை கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்கீங்கன்னா எந்த லாவை அப்ளை பண்ணணும், இந்தியன் லாவை அப்ளை பண்ணுமா, யூஎஸ்ஏ பேஸ் லா அப்ளை பண்ணுமா. மூணாவது, வெளிநாட்டுல ஏதாவது ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, நம்ம கோர்ட்ல அதை அக்செப்ட் பண்ணணுமா வேணாமா, எப்ப அக்செப்ட் பண்ணணும், எப்ப அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியது பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல். சம் ஆஃப் த டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கு. ஸ்டில் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ரெண்டு டிஃபரெண்ட் கண்ட்ரிக்கு நடுவில் இல்லை ஏதோ ஒரு இன்டர்நேஷனல் பாடிஸ்க்கு நடுவில் சண்டைனா பப்ளிக் இன்டர்நேஷனல். பிரைவேட் இன்டர்நேஷனல் பிரைவேட் பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் நடக்கிற சண்டைகளை மட்டும் தான் நம்ம கணக்கு இருக்கோம். பப்ளிக் இன்டர்நேஷனலாக சோர்சஸ் என்ன, சோர்சஸ் ஆஃப் லா வந்து கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ட்ரீட்டிஸ். பிரைவேட் இன்டர்நேஷனலாக இன்டர்னல் லா ஆஃப் தட் கண்ட்ரி. ஸோ இந்தியன் கோர்ட் இந்தியன் லாவை அப்ளை பண்ணி அவங்க ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. பப்ளிக் இன்டர்நேஷனலா உலகம் பூரா யூனிஃபார்ம், பிரைவேட் இன்டர்நேஷனலா கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி மாறும். பப்ளிக் இன்டர்நேஷனலாவை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நேஷனல் ப்ரெஷர்னால மட்டும் தான் அதை அப்ளை பண்ண முடியும். பிரைவேட் இன்டர்நேஷனலாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்தியன் கோர்ட் ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறான் அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும். ஸோ இந்தியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் விங் வில் பி ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விங் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். ஸோ பப்ளிக் இன்டர்நேஷனலா பிரைவேட் இன்டர்நேஷனலாக நமக்கு பேசிக்கா தெரிய வேண்டிய டிஃபரன்சஸ் இது. இதை தவிர்த்து இன்னொரு இன்டர்நேஷனல் லா இருக்குன்னு சொன்னேன், சுப்ரா நேஷனல் லா அப்படிங்கிற ஒரு லா. ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ங்கிறது யூரோப்பியன் யூனியன். யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அவங்க யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த குரூப்புக்கு யூரோப்பியன் யூனியன் லா கொண்டு வராங்க. அதை அட்மினிஸ்டர் பண்றதுக்கு யூரோப்பியன் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க. இந்த மாதிரி கொண்டு வரக்கூடிய சிஸ்டம் இட் என்ஷூர்ஸ் தட் அந்த குரூப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா கண்ட்ரிஸ்க்கும் ஒரே லா தான் அப்ளிகபிள். ஸோ அப்போ கண்ட்ரிக்கு கண்ட்ரி லா மாறுது அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லாம. ஸோ இப்போ யூஎஸ்ஏக்கும் இந்தியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு சட்டத்திட்டம் இருக்கிறதுனால தான் யூஎஸ்ஏல கொடுக்கக்கூடிய டிவோர்ஸை இந்தியாவில் அக்செப்ட் பண்ணுமா வேணாமாங்கிற கன்ஃபியூஷன் வரும். இப்போ யூஎஸ்ஏக்கும் இந்தியாவுக்கும் ஒரே லா இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளமே சால்வ் ஆயிடுது. ஸோ அதை சுப்ரா நேஷனல் லான்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய சுப்ரா நேஷனல் லான்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் கடியில வரக்கூடிய சுப்ரா நேஷனல் லா. இதை தவிர்த்து ஐசிஜே கடியில ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சப்மிட் பண்ணி வரக்கூடிய ஜட்மெண்ட்ஸ் சுப்ரா நேஷனல் லா கடியில சில ஜூரிஸ்ட் சேர்ப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் some of the basic things that you should know about private international law. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சது, இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது, இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவோட சந்திக்கலாம். God bless.